তাহলে দেখেন এই 30 কোটি টাকা ইম্পোর্ট করতে গিয়ে উনি অলরেডি আপনার 1.5 কোটি টাকা 53 তে ট্যাক্স দিয়ে আসছেন। সিমিলার রেট ইজ দেয়ার। এন্ড দেন এই সেলস এর মধ্যে যদি ইনস্টিটিউশনাল সেলস হয় কারো, এবং এটা যদি আপনার টিডিএস কাটা হয়, তাহলে আগের আইন দিয়ে ধরেন আপনার কত 1 কোটি টাকা এখানে টিডিএস কাটা হবে। এখন যদি 7% ধরেন, আরো 1,40,00,000 টাকা কাটা হবে। তাহলে ফর দ্যাট ইম্পোর্টার অর ফর দ্যাট বিজনেসম্যান টোটাল ট্যাক্স চার্জ ইজ 2.5%। এন্ড এই বছর যদি আমরা বাজেট দেখি তাহলে এটা হয়ে যাবে 2.9%। ইউ নো দ্য ফেমাস প্রভিশন অফ আপনার 82C, হোয়াট এভার ট্যাক্স ইজ কালেক্টেড ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ মিনিমাম ট্যাক্স। যদিও আপনি 5 কোটি টাকা প্রফিট করছেন, আপনাকে গত বছরের আইন অনুযায়ী দিতে হবে 2.5 কোটি টাকা। এবার আপনার বার্ডেনটা 2,90,00,000 টাকা। দেন আপনারা দেখবেন বিভিন্ন ফেমাস অ্যাকাউন্টেন্টরা বলে ইফেক্টিভ আপনার ট্যাক্স রেট, গত বছর যেখানে আপনার ট্যাক্স রেট 32.5% হওয়া সত্ত্বেও আপনার ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট ছিল 50%, আর এখন সেটা বেড়ে 58% হবে। ইউর ফ্রাস্ট্রেশন উইল ইনক্রিজ। যেখানে আমার কর্পোরেট ট্যাক্স রিডিউস হয়েছে, আমার ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট কমার কথা, এটা না কমে আমার আরো বাড়বে। I can keep on giving examples for the services even. So for me, the most important thing from this take is like আমরা যদি TDS rate under section 53 যদি আমরা জাস্টিফাই না করি, দেখেন মানে ভিএটির ক্ষেত্রে এটি কিন্তু 5% থেকে 3% নেওয়া হয়েছে, বাট ফর ইনকাম ট্যাক্স দ্যাট এটি হ্যাজ নট বিন রিডিউসড। সো উই মাস্ট রিডিউস the tax collected under section not only 53 but also that those tax collected under chapter 7. Otherwise a tax rate কমানো will not give much benefit to our economy. And also we are also aware যে আমাদের বর্তমানে যে ধরনের অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম আছে এবং ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সে যে পরিমাণ ডিসঅ্যালাউন্সেস আছে আন্ডার সেকশন 30 নামে, এটা কিন্তু আমার অনেক টাকা খরচ বাড়িয়ে দেয়। সো এই সমস্ত জিনিসগুলো চিন্তা করে দিস ট্যাক্স রেট রিডাকশন উড বি বেনিফিটেড যদি আমাদের এই ট্যাক্স রেটটা কমানো হয়। নাও ইফ ইউ ক্যান সি ইন হুইচ সেক্টর AIT under section 53 has been reduced. Only import of raw material for cement production, ocean going vessel এবং cocoa substrate. So anyone can ask a question, why only these 3 industry? Why not আপনার entire economy তে, যেখানে we are facing this ongoing pandemic situation? And then if we take a look into the other changes in corporate tax rate, the mobile financial services, their tax rate has been increased from 32.5% to 40%, কারণ আমাদের এখনো লিস্টেড কোম্পানি নাই। And then for artificial juridical person যারা আছে, তারা আগে স্ল্যাব রেটে দিতে, এখন তাদেরকে 30% দিতে হবে। And then Ministry of Commerce have approved আপনার যেটা 1% কোম্পানি যেটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে, for that 1% company tax rate would be 25%. So this is a good thing. At least there is a gap of 5% between আপনার private limited company and OPC. And also I have gone through the newspaper where they are saying that cost of studying in private university will increase by 15%. দেখেন এই জিনিসগুলো কিন্তু SRO তে ছিল, but what finance bill, they have brought it within the law. This was our suggestion. Whenever you'd like to know the rate, then you will have to browse all the SROs and amendments. Now if you get everything into the rule, that standardizes আপনার হয়তো কি আপনার এই টোটাল এই ট্যাক্স রিলেটেড রেট সম্বন্ধে জানার জন্য। সো we can see that there is a standardization. এখানে আপনি যদি দেখেন যে কর্পোরেট এন্টিটি সিমিলার সার্ভিস যারা দেয় তাদেরকে একই ট্যাক্স ব্র্যাকেটে আনা হয়েছে, and then there is a relief for 1% company, and there is a AIT increase in certain areas. I'm not going to take you through all the changes, but if you can see on cash register যেখানে 0% AIT ছিল, এখন সেখানে 5% AIT দিতে হবে। What VAT department is trying to say is like they are implementing laws after laws to encourage the আপনার use of electronic fiscal device. Now what we are doing, we are imposing 5% AIT on cash register. So if this cost increases to those businessmen, then they will not feel motivated to import these cash registers. And if we take a look into the exemptions, whatever newspaper you follow, then you will see it's all about cart and cart. So when we advocated and we are before the budget, we had drafted the tax policy for last 2 years, and we all talked about we must rationalize our tax exemption. So but for this year, NBR has given tax exemption on blanket basis on many industries. But to start with, if you look into the tax exemption for IT enabled services, 6 new areas have been, or service sector has been included, like cloud services, which is very essential. We are all working from home. Still, I'm connected with my server, so I need to pay to Amazon, Google, or whatever. So the cloud service has been included. Ebook, e-learning have been included. System integration, mobile app, and also IT freelancing. So these entities will enjoy tax exemption until 30th June 2024. And also, as our president has mentioned about the transgender employment. So if we look into the calculation, if you employ transgender employees, at least 100 plus people, then you will enjoy 5% tax rebate. সো এখানে যদি এক্সাম্পলটা আপনারা দেখেন, গত বছরে আপনি যেখানে 12 কোটি টাকা ট্যাক্স লায়াবিলিটি ছিল, এই বছরে আপনি ট্রান্সজেন্ডার এমপ্লয় করে সেটা 11 কোটি 40 নিয়ে আসতে পারেন, মানে আপনি 60 লাখ টাকার মতো একটা বেনিফিট পাবেন। আর
ধরেন স্যালারি পে করছেন 1 কোটি টাকা, সো আনডাউটেডলি দিস ইজ এ গুড থিং, বাট অ্যাগেইন দেয়ার ইজ এ কশন, লাইক এই 100 জনের উপরে ট্রান্সজেন্ডার এমপ্লয়িকে এমপ্লয় করতে পারবে এরকম এন্টিটি কয়টা আছে? হয়তো আই থিঙ্ক এই প্রভিশনটা একটু হয়তো ক্যান বি লুকড ইনটু আর কি, যে 100+ এমপ্লয়ি সিমস টু মাচ. And then if you look into all the benefit that has come through the newspaper or through the budget speech, the SRO has not yet been enacted, but we can see the government is promoting agro entrepreneurs, agro processing যেগুলো আছে for 10 years, hospital in outside আপনার ঢাকার periphery and Chittagong for 10 years, skill development training for 10 years, IT hardware manufacturer company for 10 years, and if you are a manufacturer of 3 or 4 wheelers, you will get 10 years tax exemption, and then subsequent 10 years আপনি 10% করে ট্যাক্স দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে. Home appliances for 10 years, light engineering for 10 years. Undoubtedly this will give a payway for our industrialization, but we need to look into how much actual value additions is required to be made in Bangladesh and how NBR is monitoring those exemptions. And again when we proposed to NBR, we said without giving a blanket exemption to introduce at least 5% tax for these startup type of companies. And then if you look into the recent scenario, now exemptions are not given on a blanket basis. Maybe you can give exemption for first 3 years, then gradually you can exempt them 10%, 20% on exemption can be given on a case-to-case basis. But again, this will create a huge burden on the honest taxpayer, because if you exempt all these areas, the tax net will be lower, and then pressure will come to the honest taxpayer again and again. And I have gone through many newspapers where they are circulating like tax waiver on sukuk bond. I know this is a very good thing that finance bill has introduced, but you need to understand the transaction of sukuk before we make any comment. The first thing is, when this company, the company who needs fund, if they borrow some fund from the trust or SPV, when they will transfer this property to this trust, then the law says under section 53H, you don't need to collect any taxes from a transaction from PQR to the trust. But the main thing is, whenever they will have a gain on this transfer of movable or immovable property, then are they exempt from capital gain tax? This was not brought in the 6th schedule. They have only exempted from collection of tax when they will register the document in the register office. Again, there are some benefit when trust will transfer this to them. Trust is tax exempt because there is a SRO in 2003. So the basic thing that we'll have to address, whether this company, when they will transfer the property, whether they will enjoy blanket exemption on transfer of this thing. Otherwise, this will add extra burden to that company. And how about movable property? Let's talk about movable property. If they transfer the movable property, that will be considered as a supply of goods, and there is no exception made in section 52. And also, when they will transfer this land on building, there is a VAT applicability. So if you apply VAT, then the cost will increase. There is a SRO made in 2003, but that was based on 1991 Act. But new SRO based on 2012 Act has not been brought into the picture. And also, whenever you transfer this sort of property, there are stamp tax and registration tax. So if you are not considering this as on a holistic point of view, ultimately you cannot make this product so much popular. Nevertheless, whatever has been brought forward, proposed in this finance bill is a good way to start with, but we need to think about other areas too. And then regarding withholding taxes, there is an exemption, because we know that if you receive money from WPPF, up to Taka 50,000 is exempt, but now the trust will not deduct taxes up to Taka 25,000. So I think it would have been rational if we could have aligned the same thing with our 6th schedule part A. And then this is one of the things where we can see there is an inconsistency between our income tax law and VAT law, because when you are a local contractor and you are working for an international contractor, then this is considered as an export of service from VAT. But from income tax point of view, it was the bank was deducting 10% taxes. Now that 10% tax will be reduced to 7.5%. Again, they are contractor, and for contractor you have a provision in section 52. Why you are having a two different rate as 5% versus 7.5%? And if we look into the miscellaneous part, already our president has talked about women entrepreneurs tax relief. So if your turnover is 70 lakh, those women SME entrepreneurs, you don't need to pay taxes. And also for increasing the TDS burden, the officers are being empowered more and more. So we had been speaking about this yesterday, when see 70% of our taxes are collected from TDS and VDSs. So why this? So we need to increase our capacity, like in that way, physical capacity. In budget speech, we have never seen any line talking about automation of NBR, which can increase without having this sort of exercise of power.
And already, if you look into the newspaper, in order to increase the tax net, 4 new areas have been brought under ETN category. And also, fish farmers will have to pay more taxes. If you look into the example, then you will see that if the farmer's income is above 30 lakh, then they will have to pay 1 lakh taka additional income taxes in this calculation. But again, there is a question. They will have to pay 15%. The highest rate is 15%, where the individual tax rate is 25%. So still there is a gap of 10%. So anyone can utilize this opportunity in illegal way to whiten their money. So we think there must be a rationale between the rate of high-end farmers. And already we are probably second in terms of freshwater farming. So we have done enough for these fish farmers, and we don't have that much of thing to talk about personal taxes. The investment tax allowance ceiling has been reduced from 15 million to 10 million, and this is not going to impact our mid-level people. This is only going to impact our higher end individual income who are earning 4 crore or 5 crore. They'll have to pay 1.2 million 1 million taka as additional taxes. So this is going to bring burden to those high-end people. And then if you are a non-resident Bangladeshi, or if you are a resident foreigner, because there are many foreigners from other countries who are working in Bangladesh, so if they are resident, they're supposed to pay taxes on global income basis and also need to show the global assets in their tax return in Bangladesh. So through this amendment, we appreciate, and we has recognized one of our good point. Now those non-resident or resident foreigner will not be required to show their global asset in Bangladesh tax return, but question is whether they will have to show global income in their Bangladesh tax return. That has not been addressed. And we also talked about to give them a ceiling, like for 5 years they may not be required to disclose this wealth in Bangladesh, but I believe that will be addressed in forthcoming years. And minimum tax, already we know that this is going to change. And also, which my other colleague has mentioned about surcharge. See, there is a parity between surcharge calculation. Like if your wealth is 5 crore taka, then you do not have any changes in terms of surcharge. But if your wealth increases from 5 crore to 10 crore, then you will get a tax relief of 2 lakh taka in terms of not paying the surcharges. But when your wealth increases from 10 crore to 15 crore, then that is not beneficial for you. But whenever you are in your net wealth is 20 crore, you get extra benefit of 4 lakh taka. So I think a proper exercise should be taken so that we can rationalize that these mid-level people also get adequate benefit through implementation of these new surcharges. And the good thing is, if you do not have any taxable income, you don't need to pay any surcharge, because there is no question of minimum surcharge that has been abolished. So the mid-level people will be benefited, but the ultra-rich people will have to more surcharge. So now, if I take you through the indirect taxes, so there are many good changes that has been brought in income taxes, in indirect taxes. One of them I'll talk to you later regarding reduction of 80. But if you look into one of the major change for the exporter, previously exporters, they were their input tax decreasing adjustment. Now they have to take the input tax as an input tax credit. So what happens? This will increase the documentation required by the exporter. So they'll have to preserve more document like 6.1, 6.2, and other documentations. And the most challenging sector was VAT collections from the traders. So NBR on a pilot basis has taken a model for tiles and sanitary dealers. So now the tiles and sanitary dealers, they will pay 15% VAT on the margin, provided they have the challan from the manufacturer. So this will definitely benefit our traders, because in many cases we have seen there are a lot of litigation coming when entire transaction value is taxed. So again, at the back of our mind, then the question will come, why it is only to the tiles and sanitary dealers? So if you have got verifiable evidence from the manufacturer, all the traders should be allowed to have this benefit going forward. And liability of VAT agent has been rationalized. So now the principal's liability will not be shifted to the agent. So now many people or chartered accountant or those agents will be interested to take this agencyship. And NBR has rightly targeted this, as we know that we are following that GATS module for trades in services. So one of the services is like consultancy and other services. So now the definition of service has been rationalized. So now if we render services sitting in Bangladesh to outside Bangladesh, so the VAT will be applicable at the 0 rate. So we will become more competitive. I'm not going to talk about input tax credit. Now a company can take VAT credit on bank statement given by bank or bank note. Insurance company, if they give you a receipt copy,
and also the port who does not issue 6.3 but give their invoice in their format. So you don't need to collect 6.3 from them, but you can take credit. So this is a very good thing in terms of doing business. Now our request would be like, there are other regulatory authorities like BSTI, RJSC, CCINE, all of them are collecting VAT from us. So if NBR can recognize this thing and also consider their invoice as 6.3, that will further reduce the cost of the business. Now, as a chartered accountant, you are required to assist the VAT official, because the law has mandated you that you will have to assist them whenever they ask for information. So now the question is, already ICAB and NBR has implemented document verification system. The only output from the chartered accountant firm is the audit report. So if the audit report is not genuine, NBR official can check it from the DVS side. So what else do they need from the chartered accountancy firm? So we think these sort of things must be discussed with between the National Board of Revenue, since we're helping them in many areas. And then an entity will have to file the annual financial statement to VAT authority on every year. So the deadline is 6 months from the end of the year. And if you cannot file it within 6 months, you can give a time extension for further 6 months. Again, this will increase the scope of VAT audit. Now we know the audit is coming, that when they're asking for filing 5 years audit report and doing the reconciliation. At least this will release the burden. But again, with the name of audit, if we feel harassment and face harassment, that will increase the cost of doing business again. And there has been changes brought in terms of backward linkages and back-to-back LC. See, the law was implemented in 2019. A clear benefit was given for this backward linkage industry, but detailed rule was not implemented. Thanks to NBR that they have brought detailed rules regarding back-to-back LC and those backward linkage industry. Now, if we look into the spirit part, in case of VAT Act, it says like new VAT Act, it says you'll have to pay VAT once when you file the VAT return. Now, NBR the finance bill is proposing to go back to the origin, means like you need to follow the VAT Act 1991. So now, whenever you are doing VAT deduction, you'll have to do this deposit separately. So this fundamentally conflicts with the spirit of Section 45 of the VAT Act. Otherwise, we have helped the businesses, we have helped NBR in implementing the VAT. Then this sort of distortion, tarnish our image, because we help them in implementing this new VAT law. And there is a change in definition of services. Now, if you look, IT-enabled services, and it has included ebook publication and e-platform. And again, services like cloud service, system integration, mobile application, and IT freelancing, this has not been included in ITS. So in income tax, we are calling this ITS, but in VAT, we are not calling this ITS. Procurement provider definition. Again, this is one of the significant change where I think friends from press and electronic media will need to take a look into it, because now only the registered manufacturers will not be considered as a procurement provider. So if a trader, if they supply goods following 4.3, even if they add 15% VAT, the customer will have to deduct VAT. The entire money will capital requirement, and this will definitely cost of doing business of those businesses. So we must, use rational in implementing these sort of provisions. And reduction of AT is definitely good, but again, fundamentally, before I sell this good, you are collecting advance tax from me. We cannot accept this thing. So we must have a roadmap when we can bring it to 0. So we are thankful that this has been brought from 5 to 3%, but we look forward when it will be at 0% for all the businesses. Again, we also advocate that documentation requirement like attested copy of VAT registration and other documentation, if that can be automated, that will help the businesses in terms of unnecessary cost and time incurred for collecting this certification. And I'm not going to take you through all the summary. This is a list of all the industry where existing exemption facility for a compressor, air condition, refrigerator, motor car, and mobile and cellular phone, all of them have been extended like 1 year, 2 year, or 3 years respectively. And this is a new thing, like computer accessories will be exempt from payment of VAT at local stage for next 2 years, but there are certain SRO conditions. And for capital machinery and spares, they will also enjoy the existing VAT benefit, and the conditions has also been rationalized. Thanks to NBR for realizing the fact. So now, since we have very limited time, I'm going to take you through the major changes on custom duty, custom SG, and excise duty. So now, in our customs waters area, our area has been redefined, like, because we know there is a maritime dispute, and then we won the dispute. Our
sea area has been extended from 12 miles to 24 miles, but that was not included in our Customs Act. Now we can say that okay, our area would be 24 miles. So in that case, the customs official can do more visit and more vigilant exercise while determining the revenues. And then penalty for non-compliance for custom related issues has been increased substantially, 50,000 to 100,000. And if you do not file document, then minimum penalty will be like 50,000 taka. And the power for customs officer has also increased. This is a good thing because every time whenever the claim is related to 20 lakh, it goes to the commissioner, and commissioner is so busy. So it has been rationalized, but again, the revenue officer has been empowered up to 5 lakh. So we need to make sure that they are also behaving rationally while doing this adjudication. And a very good news for all chartered accountants, a big thanks to our president and our moderator that we had been pursuing for this. As a chartered accountant, now we can represent our client to customs authority, we can represent in income tax and VAT. This was only left. Now NBR has acknowledged this thing, and now we need to deliver it to the NBR through proper representation. New Customs Act is going to be placed in soon, so we need to have a look into it, how these things are aligned with the existing customs law. And Bangladesh single window, which has been in place for many years. So we believe within this year, this is going to come into the picture, where import, export, warehousing, transit, and transshipment, every documentation will be in one single window. So we also expect other regulatory authority like VAT, income tax, and other authority are also integrated through this one single window. And there is a massive change in first schedule, dear professionals. There is a huge change in first schedule. So please have a look. There are HS code split. There are new HS code created to resolve the dispute. So have a look into it. And I'm not going to talk about COVID. Health sector has also been given some reduction. There are news, you can see this through newspaper where price is going to increase or decrease. But there are some major changes has been proposed in some SRO, especially for capital intensive industry. Now you cannot bring more than 10% of your machinery as spares. So that has been clearly mentioned in the SRO. And also when you are importing on a part by part shipment, so at the time of first shipment, you will have to give an unconditional bank guarantee to the commissioner. So in that case, when your shipment completes, then you can get the bank guarantee refunded to you. So this will block your capital. So you'll have to actually plan for your fund. And there are also duty exemption given for importing raw materials. But the good thing is companies situated in BEBZA and BEZA, they don't need to produce the IRC. That has been relaxed. Thank you very much. Maybe I took a little bit of time. Thank you very much for your patience hearing. ধন্যবাদ স্নেহাশিস। আমার মনে হয় আমাদের অনেক মাননীয় সদস্য, they are very much appreciating your presentation. I have seen their comment, particularly with a short notice, with the just budget has been announced, the promptness and the, I will say that your diligence in this regard are highly appreciated. আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামের এই প্রান্তে যেহেতু সময় কমে আসছে, আমাদের হাতে খুব একটা সময় নেই, তো আমি বরং বক্তব্য না রাখার থেকে আমাদের মাননীয় যারা জার্নালিস্টগণ এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, মাহবুব আপনি প্রশ্নগুলি পড়তে পারেন অথবা ওনাদের অ্যালাউ করতে পারেন, আমরা তখন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। বিফোর গোয়িং দেয়ার আমি খুব কুইকলি, অনেকেই বিভিন্ন ভাবে এক কথায় জানতে চান, অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি বাজেট কি বিজনেস ফ্রেন্ডলি, বাজেট কি কার স্বার্থ রক্ষা করলো, দিস এন্ড দ্যাট। বাজেট ইজ ইট ইজ ভেরি, দেশের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনেক জিনিসকে দেখতে হয়। তো অ্যাপারেন্টলি আমাদের প্রেজেন্টাররা আপনারা লক্ষণীয় দেখেছেন, বুদ্ধি হয়ে তারা এটাকে দেখেছে, পজিটিভ সাইডও বলেছে, এবং যেটার অন্য ইমপ্লিকেশন ফার্দার ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ আছে সেই পয়েন্টগুলিও তারা অ্যাড্রেস করেছে। আমরা ইনস্টিটিউট তরফ থেকে আমাদের রোল আমরা ডিউ আপনাদের অ্যাসিওর করে সেটা পালন করতে থাকবো। আমরা আমাদের দৃষ্টিতে যে ক্ষেত্রে ফার্দার ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ আছে আমরা সেই এফার্ট কন্টিনিউ রাখবো, আমাদের বক্তব্য এনবিআর বা মিনিস্টার অফ ফাইন্যান্স পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করব। এই ক্ষেত্রে অ্যাপারেন্টলি আমাদের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য এবং প্রেজেন্টারদের বক্তব্য থেকে তিনটা এরিয়াতে আমরা ফোকাস রাখতে চাই। সেটা হলো যেহেতু ইনকাম ইনইকুয়ালিটি দেশে অ্যাজ ইউ নো অন্যান্য গ্লোবাল প্রেজেন্সের মতো আমাদের দেশে বাড়তেছে, এন্ড গভর্নমেন্ট যে এফার্ট নিয়েছে পার্টিকুলারলি ইনক্রিজিং দ্য আল্ট্রা রিস্ক যাদের, সেক্ষেত্রে সারচার্জ বাড়িয়ে এবং বিশেষ করে যে হোলগুলি বন্ধ করার ক্ষেত্রে আমরা ইনস্টিটিউট আমাদের পলিসি পেপারে খুব স্ট্রংলি অ্যাডভোক করেছিলাম যে বিশেষ করে ফিশ ফার্মিং এর ক্ষেত্রে, আমি ডিটেলস বলতে চাই না এটা কতটা মিসইউজ হয়েছে,
যারা জীবনে গ্রামে যায় না তারাও আপনার এই শহরবাসীরা বিভিন্ন প্রফেশনাল ডাক্তার থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ সবাই এটার আপনারা বিগত সময়গুলিতে এটা আপনারা নিজেরাই দেখেছেন পত্রপত্রিকায়। তো এই জিনিসটাকে আমরা মনে করি যেহেতু ট্যাক্স বেস ট্যাক্স ইন্সিডেন্স অলরেডি কম, এটাকে বাড়ানোর জন্য যে রাষ্ট্রে যে 30 লাখের উপরে 15% রেস্ট্রিক্ট করেছে, আমরা স্ট্রংলি উইল সাজেস্ট অ্যাডভোকেট দ্যাট এটা নর্মাল লেভেলে নিয়ে আসার জন্য। 30 লাখ ইজ টু মাচ, বিশেষ করে ওই কনসিডারেশনে যে আপনারা জানেন 17 লাখ টাকার ইনকামের অতিরিক্ত হলেই আমাদেরকে 25% ট্যাক্স দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কেন এটার ক্ষেত্রে 30 লাখ করা হলো আমি জানি না। অ্যাট দ্য সেম টাইম তার উপরে কেন 15% হবে, সার্টেনলি যুক্তি আসে এডুকেশন থেকে নিশ্চয়ই ফিশ ফার্মিং ইজ নট জাতির জন্য অধিকত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তো এই ক্ষেত্রে এই অ্যাড্রেসটার জন্য আমরা দেখব, আমাদের এফর্ট আমরা এদিকে ফোকাস রাখবো। দ্বিতীয়ত হলো আপনারা জানেন যে ইনভেস্টমেন্টের যে সিলিং রেটটা কমানো হয়েছে, আমরা এটা অ্যাডভোকেট করি বিকজ গিভেন দিস সিচুয়েশন ইট উইল দ্য রাইট স্টেপ টুয়ার্ডস ইনইকুয়ালিটিকে অ্যাড্রেস করার জন্য। আর যেটা সত্যি যদি আমরা মনে করি বর্তমানে যদি ব্যবসা যদি না টিকে, যদি এটা ফিউচারিস্টিক হয়ে, আমার মনে হয় মাননীয় গতকাল আপনারা দেখেছেন মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টারও তার বক্তব্য বলেছেন উনি ইনভেস্টমেন্টকে ত্বরান্বিত করতে চান এই বাজেটকে, আমরা সেটাকে সাধুবাদ জানাই। বাট বর্তমান এক্সিস্টিং ইনভেস্টমেন্ট এক্সিস্টিং এমপ্লয়মেন্টই যদি না টিকে, এটা অন্যতম কারণ হলো আপনার এআইটি, যেটা আমাদের প্রেজেন্টার আপনাদের সামনে তুলে ধরেছে। আপনারা দেখেছেন হাউ দি এআইটি সিনারিও হ্যাজ বিন টোটালি কন্ট্রাডিক্ট 3 ডাইমেনশন। একটা হলো গভর্নমেন্ট টোটাল পলিসি, তার সাথে ইনকনসিস্টেন্সি, যেখানে গভর্নমেন্ট বলতেছে যে ট্যাক্স রেট কমিয়ে আনলো কিন্তু সেটাকে ফ্রাস্ট্রেট করে দিচ্ছে, টোটালি রিভার্স। যে 2.5%, 5%, 7.5% যে বেনিফিট গভর্নমেন্ট দিয়েছে বিগত বছরে কারেন্ট ইয়ার প্রপোজ করেছে, ইট উইল বিকাম ইনএফেক্টিভ ফর দি কারেন্ট বিজনেস। এটা কোনোদিন তারা বেনিফিটটা পাস করবে না। সুতরাং গভর্নমেন্টের ডিক্লার পলিসিকে ইনকনসিস্টেন্সি। দ্বিতীয়ত হলো উইদিন দি ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ তাদের ইনকাম ট্যাক্স উইং এর সাথে ভ্যাট উইং এর সাথে কনসিস্টেন্সি নাই, দ্যাট ইজ ভ্যাট উইং এর সাথে ইনকাম ট্যাক্সের কনসিস্টেন্সি নাই। বিশেষ করে এআইটির ক্ষেত্রে এগুলি রেশনালাইজের প্রয়োজন আছে। আমরা এই কনসিস্টেন্ট হাইলাইট গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করি মাননীয় সংসদ সদস্যগণ যারা এই পার্লামেন্টে পাস করার আগে তারাও তাদের নজরে ওগুলি আনবেন, এবং গভর্নমেন্টের এখন স্কোপ আছে বাজেট অ্যাপ্রুভাল আগে এই সুযোগগুলি আমাদের দায়িত্ব, আমরা সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টকে অ্যাসিস্ট করা, উইল ডু দ্যাট। বাট যদি অথরিটি যদি অ্যাকসেপ্ট করে এটা তাদের পার্ট, সেটা আমরা সে ব্যাপারে তো আমরা কিছু বলতে পারবো না, আমাদের পার্ট উইল ডু দ্যাট। তো এই বক্তব্য রেখে এবং একটা পয়েন্ট আপনাদের ম্যাক্রো অ্যাসপেক্টে যেটা আমাদের মাননীয় শাহাদাত সাহেব আপনি তুলে ধরেছেন, হুইচ ইজ আপনারা জানেন যে একটা জাতির অগ্রযাত্রায় শুধু এই সমস্ত সিচুয়েশনে আপনার ওয়াইডিং দি ডেফিসিট হতে পারে, দ্যাট ইজ দি অ্যাকসেপ্টেড ফ্যাক্ট, উই আর নট অপোজিং টু ইট। বাট ইম্পর্টেন্ট যেটা পয়েন্টটা হলো কন্ট্রিবিউশন অফ দি tax revenue towards development budget, that's decreasing down. এবং এটা যেহেতু এটার সাথে এটা দুটো ক্ষেত্রে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার গভর্নমেন্টের রেভিনিউ অপারেশন কমানোর কোনো যুক্তিসঙ্গত কোনো এফার্ট কোনো কিছু আমরা দেখতেছি। আমরা এটার ব্যাপারে স্ট্রংলি দাবি জানাই। আমরা মনে করি টাইম হ্যাজ কাম যে এখন এই গভর্নমেন্টের কোন এক সময় আপনারা জানেন, আমি আর রেজিমের কথা বলতেছি না, এক্সপেন্ডিচার রিভিউ কমিশন করা হয়েছিল। আমরা মনে করি এই টাইপের কিছু করা উচিত, যে ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের রেকারিং এক্সপেন্ডিচার আপনার রেশনালাইজ করার প্রয়োজন আছে। গিভেন দি অটোমেশনের যুগে অনেক ক্ষেত্রেই আপনার এই ক্ষেত্রে আপনার ফিক্সড যেটাকে বলা হয় এস্টাবলিশমেন্ট কস্ট করানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়, যেগুলি দীর্ঘদিন আগে প্রত্যেকটা ইয়াতে আপনার টিওআর যেটা টেবল অফ আপনার হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের একটা আপনার অগ্রগ্রাম থাকে। এগুলি সময়ের দৃষ্টিতে কতটুকু গভর্নমেন্ট সেক্টরে আপনার এখন এগুলি রেশনালাইজ করার সুযোগ আসছে। আমরা মনে করি যে একমাত্র ওয়ে শুধুমাত্র ট্যাক্স বেস বাড়িয়ে বা শুধু ওটুক দেখলে হবে, এটার সাথে এক্সপেন্ডিচার মনিটরিং, এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোলিং সাইড অলসো ইম্পর্টেন্ট। সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনক্রিজিংলি প্রপোর্শনালি দেখবেন অ্যাবসলিউট অ্যামাউন্টে বাজেট সাইজ বাড়তেছে, এই জন্য অনেকের পার্সেন্টেজ টার্মে দেখলে হবে না।
গভর্নমেন্ট রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার যদি পার্সেন্টেজে ডিক্রিজ না করে, যদি আপনার অ্যাবসলিউট অ্যামাউন্টে না হলো, কিন্তু এটা যদি প্রপোর্শনেট বেড়ে যায়, তাইলে কোনো আপনার আলটিমেটলি আপনার যতই এফর্ট নেওয়া হয়, ট্যাক্স যতই বাড়ানো হয়, কোনো কাজে আসবে না। এই ক্ষেত্রে এইসব ট্রেডিশনাল যে সমস্ত চিন্তাধারা, ওর থেকেও আমাদেরকে অনেকের ক্ষেত্রে যেভাবে আমি দেখতেছি যে বাজেট ক্রিটিক বা যারা কথা বলেন, এর সাথেও আমাদের মনে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার আছে। ট্যাক্স রেসিপি যখন এটা রেশনাল দরকার ডেভেলপমেন্টের জন্য, সেটা আমরা অ্যাডভোকেট করি, বাট এইটা এই নয় যে ওই আফগানিস্তান আর নেপালের থেকে কম বলে। কারণ ইম্পর্টেন্ট হলো যদি আপনি 10% প্লাস মাইনাস দিয়ে যদি আপনার জিডিপি গ্রোথ উই ক্যান সাস্টেনেবলি ওভার 6% ওভার লাস্ট 10 ইয়ার যদি কন্টিনিউ করতে পারে, তাইলে তো ইকোনমিক হোল ডগমা যে থিওরি, নতুন ভাবে বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম এ ইমার্জিং মডেল। উই ডু নট নিড এ ট্যাক্স রিভিউ 17-18%, কারণ it is established that a money in the hand of private sector is efficiently or rather more efficiently being spent এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কজে, যেহেতু প্রাইভেট সেক্টর যে ড্রাইভিং ফোর্স ফর এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন এবং মানির আপনার বেস্ট ইউটিলাইজেশন, রিসোর্সের ইফেক্টিভ ইউটিলাইজেশনের জন্য, সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স রিভিউ একটা মডারেট লেভেলে যাওয়া। বাট এই ধরনের এইমিং যদি ব্ল্যাঙ্কেটলি আপনার ওই 17-18%, 20% এইসব তত্ত্ব কথা, আই থিঙ্ক এটা যারা এগুলি ফলো করেছে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়েসিডি কান্ট্রি, ইউ লুক এট দেয়ার নাও তাদের টোটাল জিডিপি অ্যান্ড আপনার ডেট পজিশন, এটা ইউএসএ বলেন আর জাপান বলেন, তাদের যত মডেল বলেন, 100%, 150% অফ দ্য জিডিপি ইজ দ্যাট ন্যাশনাল ডেট, ট্রিলিয়ন ডলার। আমাদের দেশে এখনো এটা 40% এর নিচে। তো আমরা মনে করি আমাদের প্রেজেন্টার বলেছেন যে ডেট সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ইট ইজ উদ্বেগজনক, নো ডাউট অফ ইট। তো একটা কারণ উনি যেহেতু এটা কোভিড সিচুয়েশন, এর মধ্যে গতকাল ইয়েতে অলরেডি আপনার ফাইন্যান্স মিনিস্টার এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন, এই ইন্টারেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে 4.5 কোটি টাকা ফ্রম দি বাজেট থেকে গভর্নমেন্ট যে স্টিমুলাস প্যাকেজ, লক্ষণীয় দেখবেন এই স্টিমুলাস প্যাকেজ কিন্তু গভর্নমেন্টের টাকা না, এটা ব্যাংকিং সিস্টেমে এডিশনাল লিকুইডিটি ফাইন্যান্স ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে গভর্নমেন্টের পার্ট ইজ অনলি 4.5 কোটি টাকা সাবসিডারিং ইন দি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট। তো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি এলিমেন্ট যেটা কারেন্ট ইয়ারে অ্যাড করেছে, দ্যাট হ্যাজ অগমেন্টেড দি যেটাকে বলা ইন্টারেস্ট কস্টটা। আর আই মাস্ট এই ক্ষেত্রে অ্যাড করতে চাই, গভর্নমেন্টের নেট বরোয়িং ফ্রম দি এজ এ ট্রেন্ডটা অনেকগুলি এফার্ট নিয়েছে ন্যাশনাল যে সেভিংস টুল থেকে করার জন্য, এটাকে ডিজিটালাইজ করেছে। ব্ল্যাঙ্কেট আগে যেটা ছিল যে অলস মানি অথবা অতিরিক্ত টাকা ওইদিকে চলে যাচ্ছে, সেটা নাই, বরং আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমে যে অ্যাক্সেস লিকুইডিটি আছে, এটাকে এখন ইনভেস্ট করার সময় আসছে। সেক্ষেত্রে যদি রিস্ককে মিনিমাইজ করার জন্য গভর্নমেন্টারি সেই ফিসকাল এন্ড মনিটারি পলিসি তো যথাযথ যদি কোঅর্ডিনেশন না হয়, তাইলে কিন্তু আপনার ডিজায়ার যে গভর্নমেন্ট যে লক্ষ্য নিয়ে যে ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি ভবিষ্যতের জন্য করেছে, এন্ড পার্টিকুলারলি যদি এআইটি স্ট্রাকচারকে যদি গভর্নমেন্টের সাথে যদি অ্যালাইনমেন্ট না করে, আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করতেছি গভর্নমেন্টের সেই এই যে এমপ্লয়মেন্টের যে ক্রাইসিস বর্তমানে, এটা অ্যাড্রেস হবে না। বিশেষ করে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, ইট ইজ ইনইকুয়ালিটির সাথে সম্পর্কিত, এমপ্লয়মেন্ট ইজ দেশের প্রোগ্রেসের সাথে জড়িত। এদের আমাদের এই ইয়াং ফোর্সকে এখন যদি আমরা ইউটিলাইজ না করতে পারি, যেটা ডিভিডেন্ড ফর আমরা বলি যে হিউম্যান যে রিসোর্স ডিভিডেন্ড, এটা আলটিমেটলি আমরা আমাদের মেজর রিসোর্স আমরা হারিয়ে ফেলবো। আমরা আইসিবির তরফ থেকে মনে করি স্ট্রংলি গভর্নমেন্ট নিডস টু নাও ইমিডিয়েটলি টু অ্যাড্রেস বিটুইন দি এআইটি ইস্যু। এটা কোনো ব্যক্তি বা কোনো গ্রুপ ইন্টারেস্ট না, বরং গভর্নমেন্টের ওভারঅল পলিসি ইনভেস্টমেন্টকে বোথ লোকাল এন্ড এফডিএ কে অগমেন্ট করার জন্য। একই সাথে বলতেছি যে ওপিসি ফার্স্ট টাইম যারাই আমরা বলেছিলাম যে এই ট্যাক্স রেটটা ইট মাস্ট বি অ্যাট্রাকটিভ রেদার দেন হাইয়েস্ট ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেট, বাট সেটাকে অ্যাড্রেস করা হয়নি। 25% ইট ইজ, কেন সে একটা ওপিসি করতে যাবে এক্সট্রা, সে কেন রেজিস্টার জনিষ্ঠ কোম্পানি কস্টের মধ্যে কেন যাবে, কেন রুলস রেগুলেশনের মধ্যে যাবে? সিন্স ওপিসি উই আর অ্যাডভোকেটিং বিকজ ইনফর্মালিটি বিজনেস সেক্টর থেকে ফর্মালি সেক্টরে ট্রান্সফর্ম করার জন্য, গভর্নেন্সকে মোর ট্রান্সপারেন্ট করার জন্য, দ্যাট উইল লিড টু আলটিমেটলি ইনক্রিজ রেভিনিউ। তো সেটা করার জন্য, অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য দেয়ার মাস্ট বি ইনসেন্টিভ। যেরকম লিস্টেড আর আনলিস্টেড মধ্যে একটা তফাৎ আছে, সিমিলারলি হাইয়েস্ট ট্যাক্স ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স প্যাকেট এবং এই ওপিসি কোম্পানির মধ্যে রেট হ্যাজ টু বি রেশনালাইজ। এটা যদি না করে, তাইলে ইনক্রিজ কস্ট
ফর ফরমেশন অফ ওপিসি এবং এর জন্য যে গভর্নেন্স কস্ট সেটাকে ইকুইট করবে না, এবং এক্ষেত্রে কোনো রেশনাল বিজনেসম্যান উইল নট বি এনকারেজড টু ফর্ম ওপিসি ফ্রম দি তার ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টারশিপ, বিকজ when you will form the OPC, যেমন আপনি এখন প্রপার্টিশিপ বিজনেসে টার্নওভার ট্যাক্স অলরেডি 0.25 এ নিয়ে আসছে, বাট when you will go to OPC, that has not been addressed. Will it be then 0.6% like other in the corporate level? Like this issue needs to be addressed. আমরা মনে করি যে বাজেটে অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে, এফর্ট ইজ দেয়ার, বাট একটু লিটল বিট ফার্দার অ্যাটেন্টিভ একটু অ্যাটেনশনের প্রয়োজন আছে যদি রিয়েল বেনিফিটটা ডেলিভার করতে হয়। এন্ড টাইম ইজ এখনই, কারণ এটা নেক্সট ইয়ার বাজেটের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না, বরং বাজেট অ্যাপ্রুভাল আগে যদি অ্যাড্রেস না করে বাজেটের যে বেনিফিট কে অ্যাপারেন্টলি ডিক্লেয়ার করেছে, দোজ উইল বি ফ্রাস্ট্রেটেড বাই দি বাজেট ইটসেলফ, এটা অন্য কারো ফ্রাস্ট্রেট করতে হবে না, কারণ ইনহেরেন্টলি এই পলিসির মধ্যে কোঅর্ডিনেশন যদি ইমপ্রুভ না হয়, কোঅর্ডিনেশন কথাটা এই জন্য বললাম কন্ট্রাডিকশন শব্দটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য, আমি ইনক্রিজ কোঅর্ডিনেশন বিটুইন দ্য এনবিআর ইটসেলফ টুইং এন্ড দি গভর্নমেন্ট পলিসি এন্ড দি এনবিআর, যেই এই ফাইন্যান্স বিলের মাধ্যমে যে প্রপোজিশন গুলি এনেছে সেটার মধ্যে আপনার সামঞ্জস্য দরকার, অ্যালাইনমেন্ট দরকার, এটা না হলে আমরা ডিজায়ার্ড বেনিফিটটা পাবো না। এই প্রসঙ্গে আমি শেষ করি, আর যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর থাকে নেক্সট আমরা 15 minutes we can allow that one. Thank you. মাহবুব, আমি আপনার কাছে মাইক্রোফোন। জি স্যার, আমাদের আপনি এটা কোঅর্ডিনেট করেন। আমাদের রাশেদ ভাই, এসএম রাশিদুল ইসলাম, রাশেদ ভাই আপনি মনে হয় কোশ্চেন করতে পারেন, আপনি হ্যান্ড রেজ করছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটু বলি, আপনারা প্রেস কনফারেন্স ডাকছেন কিন্তু যে 15 মিনিট সাংবাদিকদের জন্য বরাদ্দ রাখছেন, আপনারা বেশি বলছেন। আচ্ছা দেখা প্রশ্ন যদি আসে আমরা দেখব না, আপনারা বলেন। সরি, এটা মানে প্রেস কনফারেন্স নিয়মটা এরকম না আর কি, সরি। তো আর আমাদের আজকে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, মানে এখন এফবিসি স্যার একটা ব্রিফিং আছে 12:30টায়, আমাদের জার্নালিস্টরা আসলে ব্যস্ততার মধ্যে আছে। তা আমি প্রথমত থ্যাংক জানাতে চাই যে আপনারা দুইটা নাইস প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, বিশেষ করে সিনার্জিস দা যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন এক্সিলেন্ট। আমি মনে করি যে আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের যদি আপনারা এই প্রেজেন্টেশনটা পাঠান তাহলে আমরা মানে খুব উপকৃত হব, আমাদের কাজে লাগবে আর কি। আমাদের সিনার্জিস বড়ুয়াদা যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন ওনার প্রেজেন্টেশনটা আমাদের আসলেই খুব কাজে লাগবে। আমি ঠিক এরকম প্রশ্নটা আপনাদের প্রেসিডেন্টের কাছে আমি একটু জানতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে সিনার্জিস দার যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন ওখানে উনি বলেছেন যে কর্পোরেট ট্যাক্স সহ অন্যান্য যেসব ফিসকাল মেজার্স যেগুলো নেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের জন্য সেখানে ওকে, বাট হচ্ছে যে ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট যেটা এটা মানে যদি হিসাব করি এটা বেড়েছে। সরি, আমরা কিন্তু এইভাবে অ্যানালিসিস করতে পারি না, এটা হয়তো আমাদের সক্ষমতার অভাব। তো আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় গতকাল বাজেট উত্তর যে প্রেস কনফারেন্সটি করেছেন ওখানে উনি বলেছেন যে এবারের বাজেটে পুরোটা ব্যবসা বন্ধ। হ্যাঁ, ব্যবসায়ীরা অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তারা এবার হচ্ছে নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারবে। তো আপনি প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনারা যেটি বলছেন যে কর্পোরেট ট্যাক্স সহ অন্য যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি যদি হিসাব করা হয় ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেটটা কিন্তু ওই অর্থে সেই মানে বেড়েছে আর কি। তাহলে আপনি কি বলেন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেটি বলছেন যে এটা পুরোপুরি একটি ব্যবসা বান্ধব বাজেট হয়েছে, এইটা একটু আপনি অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যটাকে একটু অ্যাড্রেস করবেন। আরেকটি বিষয় যে আমরা যদি ধরে নিই অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যটা যে সঠিক, যে উনি অনেক ভালো ভালো ফিসকাল মেজার্স নিয়েছেন, যেটার জন্য উনি বলছেন যে এবার ব্যবসায়ীরা অনেক সুযোগ পাবেন, ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এবং উনি বলছেন যে আমাদের যে নতুন করে যারা চাকরি হারিয়েছেন প্যান্ডামিকের কারণে, হ্যাঁ, বা নতুন করে যারা দরিদ্র হয়েছেন তাদের বড় একটি অংশ এই যে নতুন বিনিয়োগ আসবে, নতুন শিল্পায়ন হবে যেখানে তারা কাজের সুযোগ পাবেন। তো আপনারা কি মনে করেন যে শুধু ফিসকাল মেজার্স দিয়েই এই যে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন করা সম্ভব বা ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব? আরেকটি বিষয় যে আপনারা যে কালো টাকা যে মানে সাদা করার যে বিষয়টা আমাদের কারেন্ট ফিসকাল ইয়ারে ছিল, এবার সেটা কিছুটা মানে ইয়ে করা হয়েছে, এই জায়গাটা যদি একটু আপনারা অ্যাড্রেস করেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট অথবা আমি এই যে ব্যারিস্টার সিনার্জিস বড়ুয়া তাদেরকে আমি আপনাদেরকে যদি এটা একটু অ্যাড্রেস করেন। থ্যাংক ইউ। যদি প্রশ্নকর্তা আপনার অ্যাড্রেস করেছেন প্রেসিডেন্ট বা সিনার্জিস বাবুকে আপনারা ইয়ে করেন, অ্যাড্রেস করেন, না হলে পরে আমরা ব্যাখ্যা করব। থ্যাংক ইউ। আমি মিস্টার রাশেদকে ধন্যবাদ জানাই, ইআরএফ-এর সেক্রেটারি জেনারেল। উনি আপনার প্রশ্নগুলি খুবই ভালো এন্ড রেলিভেন্ট। মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার যে কথাটা বলেছেন ব্যবসা বান্ধব ব্যাপারে আমরা দ্বিমত করি না,
কর্পোরেট ট্যাক্স রিডাকশনের 2.5% যে কমিয়েছেন উনি, ডেফিনেটলি এটা আমাদেরও প্রস্তাব ছিল। কারণ আপনারা দেখেছেন যে রিজিওনাল লেভেলে আমাদের ট্যাক্সের যে অবস্থা, আমরা ট্যাক্সের নেট ট্যাক্স জিডিপি রেশিও আমরা বাড়াতে পারিনি, সেটা আমাদের ইন্টারনাল সক্ষমতার ব্যাপার। কিন্তু আমাদের কম্পিটেন্সি লেভেলে যেতে হলে উইথ দ্য কম্পিটিটর্স আমাদের কিন্তু কর্পোরেট ট্যাক্স কমাতে হবে। আমরা এটাও অ্যাডভোকেসি করেছি যে এটা একবারে কমানো সম্ভব না, গ্র্যাজুয়ালি কমাইতে হবে। আর একটা প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স রেট কিন্তু আমাদের সামনে থাকতে হবে ফর এফডিআই এন্ড লোকাল ইনভেস্টরদের জন্য। আজকে কমানো হলো, সামনের বছর বা পরবর্তী বছরগুলিতে কি হবে তা যদি না জানে, তাহলে কিন্তু তারা ট্যাক্স প্ল্যানিংটা, ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিংটা করতে পারে না। তো আমাদের এখনো আমরা মনে করি এনবিআর একটা প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স রিডাকশন প্ল্যান দিবেন, সেটা ব্যবসায়ীদের জন্য, এফডিআই অ্যাট্রাক্ট করার জন্য। আপনারা ভালোভাবে জানেন আমাদের এফডিআই আসার ক্ষেত্রে আমাদের আইসিএবির মেম্বারদের কাছে প্রথমেই কলটা আসে বাংলাদেশের ট্যাক্স রিজাইমটা কিরকম, ট্যাক্স মনিটর কিরকম আছে, সেটা আমাদেরকে কিন্তু দেশটাকে ব্র্যান্ডিং করতে হয় বাংলাদেশ বিদেশি ইনভেস্টরদের কাছে। সো সেই জায়গাটায় আমরা রেশনালি দেখতে গিয়ে তখন দেখতে পাচ্ছি, যখন আমরা ফাইনাল সেটেলমেন্ট বলি বা মিনিমাম ট্যাক্স ক্যাটাগরিতে বলি, তখন আমরা কিন্তু কানেকশনটা করে দিতে চাই এনবিআর এর সাথে। আমরা একটা ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করতে চাই, সেটা আমাদের দেশকে সেল করা, আমাদের দেশকে ব্র্যান্ডিং এ নিয়ে যাওয়া, আমাদের ইনভেস্টরদের মোটিভেট করা টু bring the new business here in Bangladesh, bring new FDI in Bangladesh। সেই ক্ষেত্রে যে এআইটির যে পরিমাণটা বাড়ানো হলো, উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়ানো হলো, ইফেক্টিভলি এইটার পরিমাণটা কিন্তু বেড়ে যায়। যেটা ফাইনাল সেটেলমেন্ট বা মিনিমাম ট্যাক্সের যে থ্রেশহোল্ডটা আছে, এটা যদি এইটুকুই থাকে 52 সেকশনটাতে, তো তাহলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়ালেও ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট কিন্তু বেড়ে যায়। এই জন্য আমরা আইসিবি থেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই ক্যালকুলেশনটা ওনারা পজিটিভলি নিবেন, এবং এনবিআর উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের ব্যাপারটা বিবেচনা করলে ডেফিনেটলি দিস ইজ এ ভেরি গুড মুভ ফর দ্য বিজনেস ফ্র্যাটার্নিটি এন্ড টু অগমেন্ট দ্য বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ইন বাংলাদেশ। আর আপনার আরেকটা পয়েন্ট ছিল যেটা কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে, এটার পক্ষে বিপক্ষে অনেকগুলি যুক্তি তর্ক আছে। সো আমাদের ইনফরমাল ইকোনমি এন্ড আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ এগুলিতেও বিভিন্ন রিপোর্টে চলে আসছে আমাদের ইনফরমাল ইকোনমি সামটাইম ইজ স্ট্রঙ্গার দেন ফর্মাল ইকোনমি। সো এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আসার জন্য সময়ে সময়ে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন এফার্ট ছিল, আবার ওনারা বন্ধও করেছেন বাস্তবতা বিবেচনা করে। তো যারা ট্যাক্স পে করেন তাদের ক্ষেত্রে একটা এথিক্যাল ইস্যুজ এর ব্যাপার আছে, এগুলি কনসিডার করে গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছেন যোগোপযোগী বলে আমরা মনে করি। বাট কিছু কিছু জায়গায় অ্যাড্রেস করলে সেই জিনিসটা চূড়ান্ত ফল দেশ, জাতি এবং কান্ট্রি পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই জিনিসটাই আপনাদের সামনে, আপনাদের মাধ্যমে জাতির কাছে এবং সরকারের কাছে আমরা তুলে ধরতে চাই। ধন্যবাদ আপনাকে। স্নেহাশিস সাপ্লিমেন্ট করতে চান? রাশেদ সাহেব আপনার কাছে জানতে চাইছিল অ্যাবাউট দি ইফেক্টিভ ট্যাক্স নিয়ে। আমার মনে হয় স্যার, মানে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব হ্যাজ নাইসলি illustrated the example, and I don't need to add further points আর কি। So I think he has well explained আর কি। আমি জনাব রাশেদকে মাধ্যমে সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে কালকে এই প্রশ্নটা ফাইন্যান্স মিনিস্টার সাহেবকে উনি সময় নিয়েছেন, উনি রিজেক্টও করেন নাই, কন্টিনিউশন অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা ইট ইজ অলরেডি দেয়ার। আমি আপনাকে একটু বলতে পারি, যদি কিছু নাও করা থাকে 10% ট্যাক্স দিয়ে আপনার আনডিসক্লোজ মানি এখনো আপনার যে কোনো ধারায় করতে পারেন। যেটা গতবার যেটা অতিরিক্ত আনা হয়েছিল সেটা হলো ক্যাশ, এবং যদি 30শে জুন গত বছর যদি কারো কাছে থাকে, এবং অথবা যে ব্যাংকের ডিপোজিট অর সিকিউরিটি যে শেয়ার মার্কেটে এই 30শে জুনের মধ্যে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে, এটা যদি এক্সটেনশন না দেয় তাহলে এই পিরিয়ডের মধ্যে অফ হয়ে যাবে, একটু বেনিফিট। বাট আনডিসক্লোজ মানি হালাল করার ক্ষেত্রে প্রভিশন গত বছরের আগেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতে আছে। সোফার আমরা বাজেট বলেন, ফাইন্যান্স বিল এরকম কোন স্টপেজ দেখি নাই। 10% ট্যাক্স দিয়ে দেয়া প্রভিশন ইজ দেয়ার। এটার কোনো আমার মনে হয় শুধু আদার দেন এই জুনের যে রেস্ট্রিকশন ইন সার্টেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে, সেই ক্লজটা যদি ফার্দার এক্সটেনশন না করে সেটা রহিত হয়ে যাবে। এনি আদার কোশ্চেন? ধরেন মাহবুব।
স্যার আমরা আমি রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমরা এখনো কোনো কোশ্চেন দেখতেছি না, আর নতুন কোনো কোশ্চেন দেখছি না। জার্নালিস্ট ভাই বোনেরা, আপনারা যদি একটু কাইন্ডলি আইদার চ্যাট বক্সে লিখেন অথবা আপনারা যদি রেইজ হ্যান্ড করেন, উই ক্যান অ্যালাউ। আর বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আপনারা আছেন, আপনার কোচ হিসেবে আছেন, ইচ্ছা করলে আপনারা মাইক আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন। স্যার সবাই কোর্স করা আছে। So if you have question, please ask. আচ্ছা, যেহেতু বলছিলেন অনেক সাংবাদিক প্রশ্ন অনেকে, বাট আই থিংক ইট ইজ আমাদের ডিজায়ার টাইম। এখনো ধরেন আমাদের রাফলি 10 মিনিট আছে, যেহেতু আমরা 10 মিনিট পরে প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলাম। তো ইট ইজ, যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে আমাদের তরফ থেকে উই ক্যান কাম টু এ কনক্লুশন। আমরা থ্যাংক ইউ ফর এভরিবডি ফর অ্যাটেন্ডিং। আই লাইক টু নাও request Mr. Siddhartha Borua to make his concluding remarks and closure of the program, to announce the closure of the program. Mr. Siddhartha Borua. থ্যাংক ইউ স্যার। সম্মানিত উপস্থিত সুধী, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে এই সরকারের আমলের 13তম বাজেট উপস্থাপনকে। এই অতিমারী সময়ে অনেক চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে এই বাজেট উপস্থাপনে আমরা আইসিএবি পেশাগত সংগঠনের পক্ষ থেকে যে মৌলিক পরিবর্তন, চ্যালেঞ্জ এবং সামষ্টিক অর্থনীতি ও কর ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় বাণিজ্যের মধ্যে যে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনামূলক আজকের এই আলোচনা এবং উপস্থাপনা, তথা তারই ধারাবাহিকতায় কর্মসংস্থানের অন্যতম লক্ষ্য অর্জনের যে সম্ভাবনা কিংবা প্রতিবন্ধকতা, যাদের বিবেকের আয়না সাংবাদিক বন্ধুদের সামনে তুলে ধরার আজকের আয়োজনে সম্মানিত সভাপতি আইসিএবি এবং আজকের অন্যতম মডারেটর ট্যাক্সেশন এন্ড কর্পোরেট ল কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান, ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিল মেম্বার জনাব হুমায়ুন কবিরকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রধান আলোচনাকারী তথা উপস্থাপনাকারী জনাব সাদাত হোসেন এবং স্নেহাশিস বড়ুয়া মহোদয়কেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। পরিশেষে আমি জাতির বিবেক প্রিন্ট ও মিডিয়া সাংবাদিক বন্ধুদের আমার এবং আইসিএবির পক্ষ থেকে আপনাদের সরব উপস্থিতির জন্য পুনঃ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সময়ের স্বল্পতায় দু একটি কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও সময় এটা অ্যালাউ করছে না। পরিশেষে আমি সবাই নিরাপদ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই প্রার্থনা এবং প্রত্যাশা নিরন্তর। ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংকস ওয়ান্স অ্যাগেইন টু অল দ্য প্রেজেন্স। থ্যাংক ইউ। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই, আল্লাহ তাআলা সবাইকে সুস্থ রাখুন। যারা অসুস্থ থেকে সুস্থ হয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে হায়াতে তৈয়বা দান করুক। আর যারা আমাদের মধ্যে থেকে অলরেডি চলে গেছেন সবার বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে আমরা লেটস এন্ড দ্য প্রোগ্রাম টুডে। Mr. President, Mr. Siddhartha, and to my very Shahadat and Snehashish, thank you very much. এবং বিশেষ করে আজকে মারিয়াকে দেখতেছি, আব্দুল কাদের জোয়ারদার, আপনাদের ধন্যবাদ আপনাদের সাপোর্ট এবং সহযোগিতার জন্য। কাউন্সিলকে আমরা ধন্যবাদ দিই টিসিএল তরফ থেকে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। হোপ উই কুড ডু আওয়ার এফর্ট, আপনাদের যেটা এক্সপেকটেশন উই কুড মিট ইট। আমি একটাই অনুরোধ করব যে একটু শাহাদাত এবং স্নেহাশিস আপনারা একটু হেল্প করেন সুরাইয়াকে ওই যে চিঠিটা ড্রাফট করার ব্যাপারে, যে যে ইস্যুগুলি বিশেষ করে 3 to 5 পয়েন্টস একটু ইমিডিয়েটলি যাতে আমরা এনবিআর কে পাঠাতে পারি উইথ যতটা সম্ভব ব্রিফ, এবং ওয়ান কান্ডে যদি কোনো অ্যানালাইসিস দিতে হয় সেটা অ্যানেক্সারে দিয়ে যদি করতে পারি, আর that will be the wonderful job we can do, add real value to the government, support the government where they need to give the attention to make the proposal, what they make through the budget is to become really implementable and to get the result out of that. Thank you everyone. আর স্যার যে যে প্রেজেন্টেশন গুলো চেয়েছিল বেশ কয়েকজন সাংবাদিকগণ, ওটা শেয়ার করেন আমাদের না থেকে
আমাদের কোনো ready আছে। কনফিডেন্সিয়ালিটি নাই সবার সাথে শেয়ার করার। টেস্ট লিস্ট অলরেডি শেয়ার করা হয়েছে আর প্রেজেন্টেশন থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশন Thank you. রাশেদ সাহেবকে দিয়ে দেন, ওনারা এবং যারা সাংবাদিক ভাইরা আছে সবাইকে দিয়ে দেন। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক রাশেদ ইউ। সাহেবকে ধন্যবাদ, ওনাদের সংগঠনকে আমরা রিয়েলি কৃতজ্ঞতার সাথে একসাথে ওয়ার্ক টুগেদার, এবং ওনার পয়েন্টটা রাইট, বাট কোনো প্রশ্ন তো আসে নাই। আমরা যদি প্রশ্ন আসতাম তাইলে বুঝলাম উই কুড এক্সটেন্ড দেয়ার ইট। আর আমরা অনলি 10 মিনিট, আমাদের আগে থেকে প্ল্যান ছিল 12:30টায় শেষ করব, এখন 12:38 অ্যাকর্ডিং টু আমি যে একটু টাইম দেখতেছি, সেটা 10 মিনিট ইনিশিয়ালি আমরা লেটে শুরু করেছিলাম তার জন্য। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, মিস্টার থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। বিহেভ করতে পারেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ক্লোজ করে দিন। জি, থ্যাংক ইউ।